مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافا الا المجاہرین وان من المجاہرة ان يعمل الرجل باللیل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه رواہ البخاری۔ جناب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سارے لوگوں کی معافی ہوگی، معاف کر دیا جائے گا، سوائے ایک طبقہ جو کہ گناہ کا اعلان کرتے ہیں، مجاہرہ کرتے ہیں۔ مجاہرہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو اعلان کر کے کرتے ہیں، گناہ کر کے اعلان کرتے ہیں، دکھا کر کرتے ہیں، بتا کر کرتے ہیں۔ اور مجاہرہ کی ایک شکل یہ ہے دکھانے کی، گناہ کر کے بتانے کی، کہ ایک شخص رات کو کوئی برائی کر چکا ہوتا ہے، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو چھپاتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں، لیکن یہ بدبخت صبح اٹھ کر لوگوں میں اعلان کرتا ہے، کہتا ہے اے فلاں میں نے تو رات کو فلاں فلاں کام کیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی تھی، لیکن یہ اللہ کی اس پردہ پوشی کو خود ظاہر کرتا ہے، اس کو کا اعلان کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے۔ گناہ تو ویسی بھی ایسی چیز ہے کہ جو انسان چھپا کے کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ گناہ وہ چیز ہے والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ جب انسان کوئی کام کرنے لگتا ہے تو دل میں ایک کھٹکن سی پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ٹھیک ہو یا نہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں جب یہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو لوگ اس کو برا سمجھیں گے، لوگ اس کو کراہت کی نگاہ سے دیکھیں گے، تو سمجھو کہ یہ گناہ ہے۔ اور یہاں تو اس نے گناہ کیا ہے، خدا نخواستہ نعوذ باللہ زنا کا ارتکاب کیا، شراب کا ارتکاب کیا، چوری کیا، ڈاکہ مارا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کیونکہ عموماً لوگ رات کی اندھیری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوسری طرف رات کو ساری خلق خدا سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ جعلنا اللیل لباسا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نبا میں کہ ہم نے رات کو لباس بنایا۔ جس طرح لباس کے اندر انسان چھپ جاتا ہے، اسی طرح رات جب آتی ہے تو اندھیری میں لوگ سارے چھپ جاتے ہیں، لیکن کچھ بدبخت اس اندھیری میں غلط کام کی طرف نکلتے ہیں، غلط کاریاں کرتے ہیں، اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اللہ نے کسی کی غلط کاری کے اوپر پردہ ڈالا، چھپایا، کسی کو پتہ نہ چلا، لیکن وہ بدبخت خود صبح لوگوں کو کہتا ہے کہ میں نے تو ایسا ایسا کیا، اعلان کرتا ہے، بتاتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ وہ بدبخت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اعلانیہ گناہوں میں اور بہت سے گناہ ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ گناہ ہے کیا۔
गुनाह अल्लाह की नाफरमानी करना गुनाह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ चलना भी गुनाह है, वालिदैन की नाफरमानी भी गुनाह है। अब जो अल्लाह की अलल ऐलान मुखालिफत करता है, अजान हो रही है नमाज नहीं पढ़ रहा है, यह भी अलानिया गुनाह है। और हदीस में आता है कुफ्र है, निफाक है, जुल्म है उस आदमी का अमल जो अजान सुने और नमाज के लिए न जाए। यानी किसी काफिर से तो यह तवक्को हो सकती है कि वो अजान सुनकर नमाज के लिए न जाए, लेकिन एक मुसलमान से यह तवक्को बिल्कुल नहीं की जा सकती। इसी तरह गुनाह, एलानिया गुनाह जो हम रोज करते हैं, आप देख रहे हैं एक मुसलमान मर्द है, रोज अपनी शक्ल बिगाड़ता है, दाढ़ी काटता है, एलानिया गुनाह है, सब देख रहे हैं, दिखा के कर रहा है। ठीक है, उसकी जो भी ताबीर हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है दाढ़ी न काटे, और हुक्म दिया है कि दाढ़ी बढ़ाओ, दाढ़ी लंबी करो। मुख्तलिफ अल्फाज हैं, 5-6 हदीसें हैं तकरीबन। इसी तरह जो औरत बेपर्दा निकलती है, बगैर औरत पर्दे के निकलती है, वो भी एलानिया गुनाह कर रही होती है। और इसी तरह जो दिन दहाड़े लोगों के साथ धोखा करता है, दुकान के अंदर ज्यादा कीमत पर चीजों को बेचता है, झूठ बोल के नापतोल में कमी बेशी करता है, या इसी तरह अलल ऐलान कोई गलत बात बोलता है, कोई गाली देता है। इसी तरह आदमी चल रहा होता है, उसकी शलवार टखनों को छुपा रही होती है, बड़ी सख्त वईद है। मा असफल मिनल काबैन मिनल इज़ार फिन्नार, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। पजामे का जो हिस्सा टखनों से नीचे लटके वो जहन्नम में जाएगा। मतलब यह है कि उस आदमी को जहन्नम में लेकर जाएगा, उन पैरों को जहन्नम में लेकर जाएगा। लोग इसको आसान समझते, परवाह नहीं। पैंट है लंबी, लुंगी है लंबी, सोब है लंबा, शलवार है लंबा, जो भी आप पहनते हैं टखनों से ऊपर रखो। और दूसरे अल्फाज में ये गुनाह बेलिज्जत हैं। आप दाढ़ी काटें, क्या लिज्जत मिलती है? शलवार लंबी करें, क्या लिज्जत मिलती है? बेलिज्जत। लेकिन गुनाह इतना सख्त कि डायरेक्ट जहन्नम की वईद है। इसी तरह बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि इंसान करता है, लोग देखते हैं और उसको एहसास तक नहीं होता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, हालांकि वो एलानिया कर रहा होता है, दिखा के कर रहा होता है। रिश्वत है, सूद है, इंसान लोगों को दिखा दिखा के करते हैं। कई जगहों में तो इतना उसका बाजार गर्म होता है कि लोग उसके खिलाफ चलने पर तैयार नहीं होते, बल्कि कहते हैं सूद के बगैर हम चलेंगे कैसे, हमारा बाजार कैसे चलेगा। बहरहाल कोशिश करें कि जो इंसान कोशिश करे कि गुनाह से बचे, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन चलो गुनाह हो भी जाए तो तौबा करना है। अब जब एलानिया आप गुनाह करते हैं तो गोया अल्लाह की नाफरमानी आप अलल ऐलान और डंके की चोट पे कर रहे हैं, और दूसरे अल्फाज में अल्लाह के गज़ब को आप खुले आम दावत दे रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह कि मैं तुम्हारे अहकाम के दज्जियाँ बिखेर रहा हूँ, दज्जियाँ उड़ा रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमें एलानिया गुनाह करने से कम अल्लाह ताला हमें बचाए।